हेलो विद्यार्थी मित्रों, फरीवार मारी यूट्यूब चैनल में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 8 गुजराती विषय જેનું પ્રકરણ 1 થી 6 ગુજરાતી વ્યાકરણ તેમાં ભાષા સજ્જતામાં શબ્દાર્થો, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ અને રૂઢિપ્રયોગ અને કહેવતો તે જોવાના છીએ। જો તમે ધોરણ 6 અને 7ના ન જોયા હોય તો મારી यूट्यूब ચેનલમાં જોઈ લેજો। ત્યાં શબ્દાર્થો, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ અને રૂઢિપ્રયોગો આપેલા છે। અને જો તમે મારી यूट्यूब ચેનલ પર નવા હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। तो अहीं पाठ एकना शब्दार्थो छे अने शब्द समूह माटे एक शब्द आपेलुं छे। ईश एटले धणी, मालिक परमेश्वर थाय छे। आवासनो अर्थ घर, निवास स्थान। आमंत्रितनो अर्थ आमंत्रेलुं। अतिथि एटले के मेहमान। स्वामी एटले के मालिक, राजा। दासनो अर्थ सेवक थाय छे। हास एटले के हास्य, हसवुं ते। अखंड एटले के आखुं, पूरेपूरुं, समग्र। धूसरी एटले के धूरा। गजु एटले के क्षमता, शक्ति। ત્યારબાદ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપેલો છે। જમવા માટે થાળીમાં મૂકવું તે પીરસવું કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ પાઠ 2ના શબ્દાર્થો છે। આશ્ચર્યમુગ્ધ એટલે કે નવાઈ પામવું, ચકિત થવું થાય છે। પૃથ્વી પ્રદક્ષિણાનો અર્થ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવી તે। સમવયસ્કનો અર્થ થાય છે સમાન વય ધરાવતા। રમર માટીકે એટલે કે અહીં ઝડપ રોમાં ચક્રો માન્ય પમાડે તેવું। अतिशयोक्ति एटले के वधारीने बोलवुं ते एक अलंकार थाय छे। बटुकनो अर्थ थाय छे ठींगणो माणस। અહીં નાના બાળકો થાય છે। આશ્ચર્યલોક એટલે કે નવાઈ જગત। અસાધારણ એટલે કે અસામાન્ય। શીખાવનો અર્થ થાય છે કે બિન અનુભવવું। કઠવું એટલે કે દુઃખ થવું। બેવફાનો અર્થ થાય છે કે બેઈમાન। કીચુડાનો અર્થ કીચુડ કીચુડ એવો અવાજ થાય છે। હાણ એટલે કે હાનિ થાય છે। નુકસાન। આરોહણનો અર્થ થાય છે કે સવારે करवी ते। वरघोड़ोनो अर्थ थाय छे के कोई सरघस। त्यारबाद जंबूरियो एटले के नानो छोकरो। अहीं सायकल रिपेरिंग करवावाळानो सहायक। पंचर एटले के टायर ट्यूब में लाखुं काणुं पड़वुं ते। डफो एटले के माटीनो ढगलो थाय छे। हठाग्रहनो अर्थ थाय छे के हठपूर्वकनो आग्रह करवो। अवशलाचानो अर्थ थाय छे के आडो आडाई वाकापणुं हट। भींटनो अर्थ थाय छे के दीवाल। घरगथ्थु एटले के जेनी उत्पत्ति ते वपराश घरमां ज होय तेवो। सेप्टिकनो अर्थ थाय छे सूक्ष्म जीवोनो चेप लागेलुं ते। परुवाळुं। गर्व एटले के गुमान, अभिमान। प्रबळनो अर्थ थाय छे के अंत्यत। त्यारबाद અહીં રૂઢિપ્રયોગો આપેલા છે કે વાતમાં વાંકો પડવું એટલે કે માથું લાગવું થાય છે। ડગો ડેવોનો અર્થ થાય છે કે વિશ્વાસઘાત કરવો। छड़कपाट करो। फिल्म उतारवीनो अर्थ थाय छे कहीं फजेती थवी। बापड़ू थई जवुं एटले के गरीबड़ू के राख थई जवुं। वड पाडवानो अर्थ थाय छे के रोफ जमावुं। भरी पीवुं एटले के न गांठवुं न गणवुं। त्यारबाद शब्द समूह माटे एक शब्द आपेला छे के खड़ू करवानी जग्याए जेने खड़ा वाट कहेवामां आवे छे। रोमांच पमाडे तेवुं जेने रोमांचक कहेवामां आवे छे। जमीन उपर सूवुं तेने भूमिशयन कहेवामां आवे छे। त्यारबाद गणवामां न लेवाय जवुं गणनामां न लेवा जवुं जेने न गण्या कहेवामां आवे छे। समान वय धरावतो जेने समवयस्क कहेवामां आवे छे। लोखंडने आकर्षवाना गुणवाळुं एक द्रव्य जेने लोह चुंबक कहेवामां आवे छे। साधारण नहीं होय तेवुं असाधारण कहेवामां आवे छे। जेनुं मूल्य रूपियामां 16मा भाग जेवुं होय तेने आनो कहेवाय छे। त्यारबाद हठपूर्वकनो आग्रह एटले के अठाग्रह कहेवाय छे। छाबड़ा घाटनो लोढ़ानुं एक पात्र जेने टगारो कहेवामां आवे छे। जेनी उत्पत्ति के वपराश घरमां ज होय ते जेने घरगट्टो कहेवामां आवे छे। त्यारबाद पाठ 3ना शब्दार्थो आपेला छे। काजल एटले के मेष। बनारसनी धरती जेने बनासकांठा जिल्लानी धरती कहेवामां आवे छे। बनासनी धरती एटले के बनासकांठाना जिल्लानी धरती। निंद्रानो अर्थ ऊंघ। आई वरुडी एटले के नरेश्वरी मातानो लोक बोलीमां नाम। राणा एटले के राजा। ऊंचाड़ एटले के चिंता। वेरो एटले के कर, मलक, विस्तार। नानुं राज्य। हावजड़ी एटले के सावजड़ी, सिंहण। कुमारीनो अर्थ आँखमां देखातो नशो। पदनो अर्थ दरज्जो, गर्व। भायातनो अर्थ राजानो पितराई। जागीरदारनो अर्थ जागीर धरावनारू। अटारी एटले के झरूखो, छजू। सामाननो अर्थ वीर, युद्धो। राजानो मोटो जागीरदार। माठी वातो एटले के खराब समाचार। कांड एटले के खबो। रंगेचंगी एटले के धामधूमथी, गढ़ किल्लो। त्यारबाद અહીં શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપેલા છે।
બારી બહાર કાઢેલું ઝૂલતું બંધ કામ જેને ઝરૂખો કહેવામાં આવે છે. મંજૂરી માટે રજૂ થતી સૂચના પ્રસ્તાવ જેને દરખાસ્ત કહેવામાં આવે છે. એક કાનથી બીજા કાને એમ ફરવું તે કર્ણોપકર્ણ કહેવામાં આવે છે. પિયરથી વહુને વિધિસર શાસ્ત્રે વળાવી આવતી તે આણું કહેવાય છે. વચ્ચે વચ્ચે બાંધીને જુદા રંગની રંગેલું ઓઢણું જેને બાંધણી કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પાઠ 4ના શબ્દાર્થો છે. ટણકરું એટલે કે ટરણો, ઘાસની સળી. પીમળનો અર્થ સુગંધ થાય છે. પછડી એટલે કે ઓઢવાની જાડી ચાદર. પોડવું એટલે કે સૂવું થાય છે. વાયુનો અર્થ પવન થાય છે. પ્રથમ એટલે કે પહેલું. મોડવું એટલે કે ફેરવવું. ત્યારબાદ પાઠ 5ના શબ્દાર્થો આપેલા છે. વિસ્મય એટલે કે આશ્ચર્ય, નવાઈ. ભાઈબંધ એટલે કે મિત્ર, બાંધવ. અમસ્તુનો અર્થ થાય છે વ્યર્થ, નકામો. આત્મવિશ્વાસનો અર્થ આત્મશ્રદ્ધા, પોતાના પરનો પોતાનો વિશ્વાસ. દ્રોહ એટલે કે દગો થાય છે, બેવફાઈ. નિર્દેશ એટલે કે ઉલ્લેખ, અહીં દર્શાવવું તે. અવમૂલ્ય એટલે કે ઓછું મૂલ્ય આંકવું. મૌલિકતા એટલે કે આગવી વિશિષ્ટતા. ઉત્તરપત્રનો અર્થ થાય છે કે પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રના ઉત્તરનો પત્ર જવાબ લેખન. ખાતરીનો અર્થ થાય છે કે ભરોસો. ત્યારબાદ અહીં શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ અને રૂઢિપ્રયોગો આપેલા છે. તો શબ્દસમૂહ માટેના એક શબ્દમાં પહેલું છે કે થોડા દિવસ પછી પાછું આવવાની શરતે લીધેલું તેને ઉછીને કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વ્યક્તિની ખાસિયતો અને એના ગુણ લક્ષણો જેને વ્યક્તિત્વ કહેવાય છે. રૂઢિપ્રયોગોમાં ઠંડે કલેજે એટલે કે કોઈ લાગણી કે સંકોચ અનુભવ્યા વગર નિરાંતે. આનાકાની કરવી જેનો અર્થ થાય છે કે હારા ના કરવી. ત્યારબાદ પાઠ 6 છે જેના શબ્દાર્થો આપેલા છે. હજમ થઈ જવું એટલે કે પચી જવું થાય છે. ઓસડનો અર્થ ઔષધ, દવા. ટેવણ એટલે કે તે પારસી શબ્દ પ્રયોગ થાય છે. કડવાટ એટલે કે કડવો સ્વાદ. ભરપટ્ટી એટલે કે પેટ ભરીને. મારણ એટલે કે અહીં ઈલાજ. નખમાય નોખ ન રહેવો એટલે કે તદ્દન નિરોગી. ટીકીને એટલે કે ધારીને. ડબુસો માર્યો એટલે કે મોટો કોળિયો મોંમાં લીધો. નખોટ જાય એટલે કે સત્યાનાશ જાય. કમકમા એટલે કે ધ્રુજારી. આણીનો અર્થ થાય છે લાવે. ગ્લાસ એટલે કાચનો પ્યાલો. પિત્તનો અર્થ થાય છે વૈદક પ્રમાણે. શરીરની 3 ધાતુઓ કફ, પિત્ત અને વાયુ. માયક. તાવતર્યો એટલે એકાંતર્યો તાવ. ત્યારબાદ અહીં શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપેલા છે. તો 2-5 પાનાનું પટાકડું એટલે કે ચોપનિયું થાય છે. કારેલા પ્રત્યે ભારે પ્રીતિ ધરાવનાર જેને કારેલું લાટુ કહેવામાં આવે છે. કારેલા લટ્ટુ. ચક્ર સંવતથી આરંભમાં વર્ષનો પ્રથમ દિવસ જેને ગુડી પડવો કહેવામાં આવે છે. પ્રવાહી પદાર્થ ચૂસતા થતો અવાજ સબડકો. ઉલટી થવાનો ઉછાળો જેને ઉબકો કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આંખો પહોળી થઈ જવી એટલે કે આશ્ચર્યચકિત થઈ જવું. મોંમાં પાણી આવવું એટલે કે ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા થવી. વાજતે ગાજતે માંડવે આવવું એટલે કે જાહેર રીતે બહાર આવવું. તો બસ અહીં આટલું છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો.